بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان قریب محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دیں گے۔ مقام محمودا، مقام محمود پر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو وہ عطا فرمائے گا۔ اب مقام محمود کہتے کس کو ہے؟ یہ مقام محمود ہے کیا؟ اس کے متعلق بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ 4718 نمبر یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے اندر آیا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، توجہ کیجیے گا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے جو ارشاد فرمایا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو مقام محمود اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا مقام ہے جو اللہ آپ کو جو ہے وہ قیامت میں عطا فرمائیں گے؟ یہ مقام محمود کہتے کس کو ہے؟ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مقام محمود ہے قیامت والے دن میرے رب کا میرے اوپر یہ فضل ہوگا، میرے اللہ کا مجھ پر یہ کرم ہوگا کہ جہاں ہر کوئی اپنی ذات کی فکر کر رہا ہوگا، جہاں ہر کوئی اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوگا، اللہ خالق کائنات مجھے جو ہے قیامت والے دن مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا اپنی تمام امت کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ فرما رہے ذرا۔ مقام محمود کا مطلب شفاعت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے یہ مقام دے دینا ہے کہ محبوب آج جو آپ کہیں گے میں رب اس کو پورا فرما دوں گا، آپ جو کہیں گے میں رب اس کو پورا کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے، کیا میرے صحابہ یہ جو مقام محمود ہے، یہ مقام محمود جو مجھے ملے گا قیامت والے دن، یہ وہ ہے کہ میں جو ہے وہ تمام امتوں کی شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا، اس تمام امتوں کی سفارش جو ہے وہ میں کرنے والا ہو جاؤں گا، اور اللہ پاک اس وقت میں صرف میری سفارش قبول فرمائے گا، میرے علاوہ اور کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے مقام محمود جس پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فائز فرمائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے پارہ 30 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے اور زیادہ بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو خوب بلند کر دیا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے یہاں پر تو اپنے محبوب پر کرم کرنے کی حد کر دی۔ اللہ سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے محبوب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو، ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ احباب ذی وقار، بروز محشر جو شفاعت ہے یہ کس خوش نصیب کو ملے گی؟ حضور کی شفاعت، حضور کی محبت، حضور کا یہ اپنے امتیوں پر فضل کرنا یہ کن کو ملے گا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفسیر کے اندر لکھا ہے
حدیث کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے، حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ اپنا لگاؤ رکھے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے یاد کرتا رہے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے میری ذات پر درود پڑھتا رہے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے صبح و شام مجھے یاد کرتا رہے گا، اپنے اوراد میں، اپنے وظائف میں، اپنی نماز میں، اپنے درود و سلام میں جب وہ مجھے یاد رکھتا رہے گا، تو جب قیامت کا دن ہوگا، جب امتی کو کوئی نہیں پہچان سکے گا، جب یہ امتی پریشان ہوگا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا نبی قیامت والے دن بھی اس کو یاد کر دوں گا۔ قیامت میں اپنے امتی کو جو ہے وہ یاد رکھوں گا کہ میرا امتی کون ہے۔ بروز محشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیوں کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ احباب جی وقار، اب اگر کوئی بندہ یہ کہے جی مغفرت جو ہے وہ تو اللہ کے در سے ملنی ہے، آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حضور کے در پر جائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ حضور کے پاس جائیں، تو آئیے میں قرآن سے ہی اس کا بھی آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جو گناہ کر بیٹھے، جس سے عتاب ہو جائے، جو غلطی کر بیٹھے، رب کائنات اب کیا کریں، تیری بارگاہ سے معافی مانگے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن میرے بندو یہ جو رستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ جو مقام میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جاؤ کا چلے جاؤ، یعنی آ جاؤ۔ یا اللہ کہاں آ جائیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سے غلطی ہو جائے، جب تم سے گناہ ہو جائے، تو پھر در در نہ پھرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرا نبی تمہارے لیے دعا کرے گا، میں رب تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ جب میرا محبوب تمہارے لیے معافی مانگے گا، جاؤ کا آ جاؤ، میرے محبوب کی خدمت میں آ جاؤ، میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، اور آ کر یہ عرض کرو کہ محبوب غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں۔ اور جب نبی یہ ارشاد فرمائے گا، جب نبی شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ پاک میرے اس امتی سے گناہ ہو گیا، رب کائنات میرے اس امتی کو معاف فرما، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اسی وقت اپنے بندے کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ معاف فرما دے گا کس کو؟ کہ جو حضور کے در پر آ جائے گا، جو حضور کے پاس آ جائے گا۔ اور آج اگر کوئی امتی اپنی ساری زندگی گزارے، 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال اگر زندگی گزارے، اور اس 100 سال کی زندگی میں اپنے محبوب کو یاد نہ رکھے، نہ حضور پر درود پڑھے، نہ حضور پر کلمہ پڑھے، نہ حضور کو جو ہے وہ اس انداز سے یاد کرے کہ جس طرح امتی کا حق ہے کہ اپنے نبی کو یاد کرے، تو سن لیجئے گا کتنی عبرت ناک یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب قبر میں فرشتے جو ہیں وہ اس بندے سے پوچھیں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، تو اس وقت جو دنیا میں مجھے یاد نہیں رکھتا، جو دنیا میں میری ذات پر درود نہیں پڑتا، تو قبر کے اندر وہ مجھے پہچان ہی نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کہے گا ہی ہاتا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور جو حضور کی خدمت میں جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور جو حضور کے نام پر جو ہے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہوں گے، اور جب نماز پڑھیں تو حضور پر درود پڑھتے ہوں، اور جب نماز پڑھ لیں تو پھر بھی حضور پر درود پڑھتے ہوں، اور جب وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں پھر بھی اپنے نبی کو یاد رکھتے ہوں، جب وہ رات کو سوئے اپنے نبی کو یاد کرتا کرتا سوئے، اور جب صبح اٹھے اپنے محبوب کو یاد کرتا کرتا سو جائے، تو پھر مقام کیا ملے گا، پھر مرتبہ کیا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری جو قبر ہے، میری جو لحد ہے، وہ اتنی چھوٹی نہ بنانا کہ جس میں میں کھڑا نہ ہو سکوں، میری قبر جو ہے وہ کم از کم اتنی بڑی ہو کہ جب قبر میں میرے آقا تشریف لائیں اعلیٰ حضرت یہ احمد رضا اپنے نبی کے استقبال میں کھڑا ہو جائے۔
اپنے نبی کے استقبال میں کھڑا ہو جائے، یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے۔ اور یہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ عرس پاک کا جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے، صفر المظفر۔ آپ ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، آپ ہی نے جو ہے وہ سنیوں کے دلوں میں حضور کی محبت کا عشق جو ہے وہ ایسے ڈالا ہے کہ کیا بات ہے آپ کی۔ اور آپ یہ کہتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو حضور کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی قبر اتنی بڑی بنوا لی، انہوں نے اپنا مزار ہی اتنا بڑا بنوایا کہ جب میرے آقا آئیں گے اللہ اکبر ان کو پہچاننا تو اس کے لیے ہوگا جو دنیا میں اپنے محبوب کو یاد نہ کرتا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جو ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، آپ کا تو کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ حضور کی یاد نہ کرتے ہو۔ تو پھر اعلیٰ حضرت جو ہیں یہ پہچاننے کی بات تو بعد میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائیں گے یہ احمد رضا دیکھتے پہچان جائے گا محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے، اپنے نبی سے پیار کریں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں جو ہے وہ اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے جنت کا جو دروازہ ہے، جنت کا جو دروازہ ہے، حضور فرماتے ہیں جنت کا جو دروازہ ہے سب سے پہلے میں محمد اس کو کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دروازہ کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا اور میں جو ہے وہاں دستک دوں گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اندر سے دروغہ جنت یہ عرض کرے گا کہ کون؟ تو حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد۔ جب دروغہ جنت اتنی بات سنے گا، حضور کا نام نامی سنے گا، وہ دروغہ جنت کہتے ہیں کہ اسی وقت میں مرحبا یا مصطفیٰ کہوں گا، اللہ کے نبی کو میں مرحبا کہوں گا اور میں فوراً جو ہے وہ جنت کا دروازہ جو ہے اس کو کھول دوں گا۔ کیوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ جب تک میرا حبیب نہ کھلوائے اس جنت کے دروازے کو نہیں کھولنا۔ حضور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میرے نبی کھولیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ عبس پارہ 30 اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب کوئی کان وہ چنگھاڑ کی آواز سنیں گے کہ جو اتنی خوفناک ہے کہ جس کو سننے سے جو ہے وہ کان پھٹ جائیں گے، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جو ہے آدمی دوسرے آدمی سے بھاگے گا، باپ جو ہے وہ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھاگے گا، ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے بھاگے گی۔ کیوں بھاگے گی؟ ہر کسی کو اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی کتابوں میں لکھا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ اور قیامت کا یہ ہولناک منظر جب سورج جو ہے یہ سوا نیزے پر آ جائے گا، جب زمین جو ہے یہ تانبے کی بن جائے گی اور ہر انسان جو ہے وہ اتنا ڈر رہا ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی پسینے کے اندر وہ غوطے کھا رہا ہوگا اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ آج ہمارا کیا بنے گا۔ آج جو ہے اللہ رب العزت جس انداز سے غضبناک ہے، آج ہمارا کیا بنے گا۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا جب یہ سما بن جائے گا، جب ہر طرف جو ہے وہ نفسی کا عالم بن جائے گا، اس وقت جو ہے تمام امتیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تمام امتیں جو ہیں، تمام دنیا جو ہے وہ ساری مل کر یہ مشورہ کرے گی کہ ہم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ باقی کائنات کو اللہ نے فرمایا کن فیکون،
अल्लाह ने फरमाया हो जा, तो वो हो गई। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपको ये मकाम मिला कि आपके चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो है वो हाथों से बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बाबाए कौम का जो लक़ब है वो अता फरमाया। आपसे जो है वो नस्ल चली, तो तमाम कायनात जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और पहुंचकर ये कहेंगे कि ऐ बाबाए कौम, अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश कर दे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस अंदाज से गज़बनाक है, हमें अल्लाह से डर लग रहा है, आप जो है वो करम फरमाएं, अल्लाह से हमारे लिए बात कर दे। अल्लाह अकबर। ये हदीस के अल्फाज हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाएंगे कि आज के दिन ये आदम आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे दरवाजे की तरफ चले जाओ। आज जो है मैंने इससे पहले अपने रब को कभी भी इतना गजबनाक नहीं देखा जितना गजबनाक मेरा रब आज है, और इसके बाद यानी कयामत के बाद अल्लाह कभी भी दोबारा इतना गजबनाक नहीं होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप ये फरमाएंगे कि आज के दिन मैं आदम भी ये तलाश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा दरवाजा मिले, मैं भी उस दरवाजे पर सिफारिश के लिए चला जाऊं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सारी कौम जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी आपके पास पहुंचेगी, जाकर अर्ज करेंगे ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आप जो है अल्लाह से सिफारिश करके हमारे लिए कोई रास्ता निकालें, अल्लाह के कहर व गज़ब से हमें बचा लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मैं आज के दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जरा यहाँ पर एक नुक्ता समझ लें कि आज अगर बंदा किसी से कुछ मांगे, आज अगर बंदा किसी से कोई सवाल करे, आज अगर बंदा अल्लाह के अलावा किसी और से कुछ मांगे, तो कुछ लोग कहते हैं जी आपने शिर्क कर लिया। क्यों? कि आपने अल्लाह के अलावा से मांग लिया। अगर मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से भी कुछ मांगा तो आप शिर्क कर बैठेंगे। अब जरा मैं उनसे पूछना हो, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, या आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कयामत का दिन है। क्या अल्लाह पाक उस वक्त नहीं फरमा सकता था कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे क्यों नहीं मांग रहे, तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास क्यों जा रहे हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह नहीं है। कोई कह सकता था, अल्लाह फरमा सकता था कि मुझसे मांगो, गैर की तरफ क्यों जा रहे हो? यहाँ पर अल्लाह ये समझाना चाह रहा है कि जो मकाम महमूद कयामत में मैंने अपने नबी को अता करना है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक वक्त में मेरा दर छोड़ भी दे लेकिन मेरे महबूब के दर पर आ जाएगा, मैं उस बंदे की मगफिरत फरमा दूंगा, मैं उसकी मगफिरत फरमा दूंगा। अब जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, यही गुजारिश करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप भी मना कर देंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप भी मना कर देंगे। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप ये बताएंगे, तवज्जो कीजिएगा, आप ये बताएंगे कि ऐ लोगों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा दर बताता हूँ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ कि अल्लाह के डर और खौफ से आज अगर कोई जात तुम लोगों को बचा सकती है तो मोहम्मद मुस्तफा की जात है, मोहम्मद मुस्तफा की जात है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि आज तुम्हें वो अल्लाह से बचा सकते हैं। अल्लाहु अकबर। पूरी कायनात हुजूर के पास आ जाएगी, पूरी उम्मत जो है हुजूर की खिदमत में आ जाएगी, और मेरे नबी के पास जब आएंगे, मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे आना लहा, ऐ मेरे उम्मतियों, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ डर रहे हो, कहाँ खौफ खा रहे हो? मैं मोहम्मद तुम्हारे लिए तो यहाँ डरा हूँ। मैं मोहम्मद पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वो सातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, हमारे जुर्म जो हैं वो कयामत वाले दिन आया हो जाएंगे, खुल जाएंगे अल्लाह के सामने। आला हजरत फरमाते हैं कि वो सातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, एक जुर्म खुला, मेरे आका करम फरमाएंगे
जुर्म खत्म हो गया। दूसरा खुला, मेरे आका करम फरमाएंगे, दूसरा जुर्म खत्म हो गया। हत्ता के मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा, मैं उस वक्त में अपने रब की बारगाह में सजदे में पड़ जाऊंगा, मैं अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करूंगा, मैं अपने रब के नाम की हम्द बयान करूंगा, और मैं ऐसी हम्द करूंगा कि उससे पहले ना किसी ने कोई ऐसी हम्द की होगी, ना कोई ऐसी हम्द कर सकता होगा। उस वक्त मैं अपने रब की बारगाह में सजदे में पड़ जाऊंगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासका, ऐ मेरे मोहम्मद अपना सर जो है वो सजदे से उठाएं, मांगे। क्या मांगते हैं? आज मेरे मोहम्मद आप जो मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमा देगा। आज आप जो मांगेंगे रब आपको अता कर देगा। अल्लाह के महबूब अर्ज करते हैं, मैं अपना सर जो है वो सजदे से उठाऊंगा और मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ मेरे अल्लाह मेरे उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब हम आपको जो है आपकी सारी उम्मत की मगफिरत फरमा देंगे। हुजूर अर्ज करेंगे, या अल्लाह मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जो है वो जहन्नम से निकल के जन्नत के अंदर ना चला जाए, तब तक मैं राजी नहीं होऊंगा। इसको शफाअत कहते हैं। ये है वो शफाअत जो मेरे नबी अपने उम्मतियों की फरमाएंगे। किताबों में लिखा है कि एक मरतबा, ये हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, एक मरतबा हुजूर जो है वो कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। कुरान की तिलावत करते करते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपका वाक़या आपने पढ़ा, और दूसरे नंबर पर आपने सूरह माइदा शरीफ इसकी तिलावत जो है वो की। जब उसकी तिलावत की ना तो उसका तर्जमा और मफहूम ये बनता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए बहुत कुछ मांगा, उनकी भलाई के लिए बहुत कुछ मांगा। जब मेरे नबी ने, सुनिएगा, आज मैं तो अपने नबी को वो अहमियत नहीं देता ना, सुने मेरे नबी अपने उम्मती को कितनी अहमियत देते हैं। जब मेरे नबी ने वो आयात पढ़ी ना तो मेरे नबी रोने लग गए। हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। साथ साथ हुजूर पढ़ रहे हैं और साथ साथ हुजूर जो है वो रो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील जाओ। हालांकि अल्लाह जानता है कि महबूब क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ पूछो मेरा महबूब क्यों रो रहा है, मेरा महबूब जो है वो क्यों गमगीन है, मेरे महबूब की आंखों से आंसू क्यों जारी हैं। हजरत जिब्रील आएंगे, हाजिर खिदमत होंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह आप क्यों गमगीन हैं, आप क्यों रो रहे हैं। तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे, ऐ जिब्रील मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, मैंने सूरह माइदा को पढ़ा, उसके अंदर अल्लाह के जो नबी हैं अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है, मुझे मेरी उम्मत के जो गुनाह हैं वो याद आ रहे हैं, मैं अपनी उम्मत का दर्द लेकर मैं जो है वो रो रहा हूँ। तो हजरत जिब्रील वापसी अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह के पास जाकर अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह, हुजूर जो है अपनी उम्मत की याद में रो रहे हैं, अपनी उम्मत के गुनाहों को याद करके रो रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाएं और पैगाम दे दें। हजरत जिब्रील आए, आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप जो है वो रोए ना, आप गम ना करें। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कयामत में हम जो है आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी कर देंगे। आप महबूब हम जो है आपको इतना खुश कर देंगे कि आप जो है वो राजी हो जाएंगे। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब हम आपको इतना देंगे, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो हुजूर ने अर्ज की, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे अल्लाह से ये अर्ज कर दो कि या अल्लाह मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी पूरी उम्मत की मगफिरत ना हो जाए, जब तक मेरी पूरी उम्मत की मगफिरत ना हो जाए तब तक मैं राजी नहीं होऊंगा। अहबाब जी वकार, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए
तो आपकी ज़ुबान पर यही अल्फाज थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत। जब आप गारों में तशरीफ़ लेकर गए आपने तब भी यही कहा, रब्बी हबली उम्मती। आप जब मेराज पर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए आपने तब भी यही कहा, रब्बी हबली उम्मती। अरे ये तो उम्मती का हाल है जो अपने नबी को याद नहीं करता। यहाँ नबी जो है अपने उम्मती को कितना याद करता है, कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है कि मेरे महबूब कायनात में तशरीफ लाए तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मेरे महबूब जो है वो गारों में गए अपनी उम्मत को याद रखा। मेरे महबूब जो है अल्लाह से मुलाकात के लिए गए अपनी उम्मत को याद रखा। अरे यहाँ तक नहीं, मेरे नबी जब दुनिया से पर्दा करने लगे तो आखिरी वक्त में भी अपनी उम्मत को याद करते हुए गए। आखिरी वक्त में भी जब आपने पर्दा फरमाया आपके लब मुबारक जो है वो हिल रहे थे और आपने अपनी उम्मत को याद रखा। मेरे दोस्तों, अगर क़यामत में हुजूर की शफाअत जो है उसको अगर लेना है, अगर हुजूर की शफाअत को हासिल करना है तो हमें जो है अपने नबी से मोहब्बत करनी होगी। अपने नबी से हमें वो प्यार करना होगा, वो मोहब्बत करनी होगी कि जिसका हुक्म जो है वो अल्लाह ने दिया, जिसका हुक्म जो है वो अल्लाह के महबूब ने दिया। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर क़यामत का दिन होगा, हम अपने नबी को नहीं पहचान सकेंगे। क़यामत का दिन तो दरकिनार हुआ, हम कब्र में ही अपने नबी को जो है वो पहचान नहीं सकेंगे। और जब नबी को नहीं पहचान सकेंगे तो फिर बाकी ज़िंदगी जो है वो परेशानी में, अज़ाब में गुजरेगी। मेरे दोस्तों, हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम में से कितने हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? हम में से कितने हैं आज़ान सुन के अपने काम को छोड़कर, अपनी मसरूफियात को तर्क करके, हम में से कितने हैं जो पहले नमाज की तरफ आते हैं? इल्ला माशाअल्लाह। आपको पता ही है, आपको अंदाज़ा ही है कि हम कितनी नमाज की जो है वो कदर करते हैं, कितनी नमाज की। हम में से कितने इस दुनिया से चले गए, अनकरीब हमने भी इस दुनिया से चले जाना है। और क्या ही अच्छा हो कि हम जो है वो इस हाल में जाएं। अगर बंदा फजर की नमाज पढ़े और जोहर की नमाज की उसने नीयत रखी हो कि मैं जोहर भी पढ़ूंगा, और वो जोहर पढ़े तो असर की नीयत रखे कि मैं असर भी पढ़ूंगा, तो इस दौरान जितना वक्त गुजरता है, हदीस से पाक का मफहूम है, ये जो जितना वक्त ये अपने काम में गुजारेगा, अल्लाह पाक इसको नमाज पढ़ के अगली नमाज के इंतजार में बैठने की नीयत से अल्लाह इसको इतना सवाब अता फरमाएगा कि इस वक्त में भी अल्लाह इसको नमाज का ही सवाब अता फरमाएगा। और क्या ही अच्छा हो कि हम फजर पढ़ें तो जोहर के वक्त ही अगर हमारा वक्त अजल आ जाए, अगर हमें मौत आ जाए, हमारी ये नीयत हो कि मैंने जोहर भी पढ़नी है, और उसी हाल में अगर हमें मौत आ जाए, अल्लाहु अकबर, इससे खूबसूरत मौत और क्या हो सकती है। मेरे दोस्तों, अपने नबी से मोहब्बत, अपने नबी से प्यार। पिछले जुमे भी ये अर्ज की थी कि कम से कम 313 बार आप जो है वो हुजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ा करें। कितने हैं जो गिन के कह सकते हैं कि हाँ जी मैंने पढ़ा है? कोई होंगे जो कहेंगे हमने पढ़ा है, बाकी जुमा पढ़ा और मस्जिद से बाहर चले गए, बाकी सब कुछ खत्म। ना मेरे दोस्तों, अगर हुजूर को याद रखेंगे, अगर हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो फिर कयामत का दिन होगा। कयामत के दिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने उम्मतियों की शफाअत करने के लिए मैं हौज़े कौसर पर भी आ जाऊंगा, मैं अपने उम्मतियों की शफाअत करने के लिए मैं जो है वो पुल सिरात पर भी आ जाऊंगा, और पुल सिरात पर मैं खड़ा होकर ये दुआ पढ़ रहा होऊंगा कि रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम। मेरा उम्मती जो है वो पुल सिरात पर कदम रखेगा, मैं पीछे खड़ा होके दुआ पढ़ रहा होऊंगा कि या अल्लाह पाक मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। यार, जो दुआ करने वाली सुभान मोहम्मद मुस्तफा की हो, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह उस दुआ को कबूल ना फरमाए।